Welcome students. Now in this next part of Mendelian inheritance, we have to discuss other related topic with the Gregor Mendel and his performed experiments. Okay. Now in last lecture, we discussed about this term, the term character. Okay, and we see that in a relation with this term, the character, there are three different aspects as considered by Mendel. की ज्या पद्धतीने मेंडेलने कन्सिडर केलेले आहे ही जी कॅरेक्टरची टर्म आहे या कॅरेक्टरच्या टर्म सोबत तीन वेगवेगळे एस्पेक्ट रिलेटेड आहे. आउट ऑफ दोज द फर्स्ट वन इज अ कॅरेक्टर which get expressed, that is expression. Next, the control, or we term it as regulation, and last one, inheritance. And with respect to these three aspects, Mendel, as we see, coined a single term called as factor. It is also known as Mendelian factor. So this particular Mendelian factor is responsible for the expression of character, for control and regulation, and for the inheritance of a character. Okay. Along with Mendel, there are three another type of scientists. Mendel जे काही वर्क केलेलं आहे, the experiment of Mendel from the year 1856 to 1863. During this 7 up to 8 years time period, Mendel performed different type of experiment, and after the death of Mendel in year 1901, we have three different scientists. The first one, Hugo de Vries. Second, Karl Correns. And third, Eric Schermark. Okay, so these are three different scientists in the year 1901 again redefined the Mendelian inheritance or the work done by Mendel. Out of these three, De Vries, Hugo de Vries, he found out the research paper of Mendel was published by Mendel. जो काही एक रिसर्च पेपर मेंडेलने पब्लिश केला होता annual proceedings मध्ये by the heading experiments in plant hybridization, that research paper was discovered by De Vries, and he again performed the same type of experiment. जे एक्सपेरिमेंट मेंडेलने परफॉर्म केलेले होते त्याच प्रकारचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेले आहेत डी व्रीजने, and he rediscovered the Mendelian work performed on a plant Pisum sativa. मेंडेलने जो प्लांट यूज केलेला आहे यामध्ये जे काही मॉडेल ऑर्गॅनिझम म्हणून यूज केलेला आहे या मॉडेल ऑर्गॅनिझमवर द वर्क वॉज अगेन परफॉर्म बाय ह्युगो डी व्रीज, and De Vries again published his work in another type of journal called as Flora. या जर्नल मध्ये या डी व्रीजने त्याचे फाइंडिंग्स जे काही ओरिजिनली मेंडेलचे फाइंडिंग्स आहेत हे फाइंडिंग्स पुन्हा पब्लिश केले, and depending on
these findings we have this person Carl Correns. कारण ह्या पायसम सटायमवर केलेल्या एक्सपेरिमेंट मधून जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत, द ऑब्झर्वेशन्स and the findings which obtained from this plant Pisum sativum by performing plant hybridization. The method used by the Mendel as well as Hugo de Vries. कोणती मेथड आहे? मेथड ऑफ प्लांट हायब्रिडायझेशन. So actual it is a method performed by Mendel and de Vries. आणि ही प्लांट हायब्रिडायझेशनची मेथड यूज करून यांनी जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत किंवा जे काही फाइंडिंग्स आहेत, डिपेंडिंग ऑन दीज टू वी हॅव द लॉज ऑफ मेंडेल. या दोघांवर बेस्ड आहे मेंडेलचे लॉ. आता जरी यांना आपण मेंडेलचे लॉ म्हणतोय, ऍक्च्युअली मेंडेलने लॉ पॉस्ट्युलेट केले नाही. मेंडेल आणि डी व्रीज या दोघांनी फक्त त्यांचे ऑब्झर्वेशन आणि त्यांच्या फाइंडिंग्स जर्नलमध्ये पॉस्ट्युलेट केले. हे कलेक्ट करून, या फाइंडिंग्सला कलेक्ट करून त्याला एका लॉच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम केलेलं आहे कार्ल कॉरेन्सने. सो लॉज ऑफ मेंडेल वॉज गिवन बाय कार्ल कॉरेन्स. ठीक है. Depending on the Mendel work and the work performed by de Vries, Carl Correns postulated three different laws. तीन वेगवेगळ्या टाइपचे लॉ त्यांनी पॉस्ट्युलेट केलेले आहेत. आता हे जे तीन लॉ आहेत, द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ डॉमिनन्स. पहिल्या लॉला म्हटलं जाते लॉ ऑफ डॉमिनन्स. द सेकंड लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. And third one, we have law of independent assortment. ठीक आहे. मेंडेलियन इनहेरिटन्स मध्ये सुरुवातीला हे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉ आहे. लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. कलेक्टिवली ऑल दीज लॉज वेअर पॉस्ट्युलेटेड बाय कार्ल कॉरेन्स. हे सर्व लॉ पॉस्ट्युलेट करण्याचं काम कार्ल कॉरेन्सने केलं बाय कंबाइनिंग द ऑब्झर्वेशन्स अँड फाइंडिंग्स ऑफ मेंडेल. आता हा जो पार्ट आहे आपल्याला या पुढे मेंडेलियन इनहेरिटन्सचा पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत. So the central term of Mendelian inheritance was character. मेंडेलियन इनहेरिटन्स मध्ये ही कॅरेक्टर एक सेंट्रल टर्म आहे. आता मेंडेलने त्याचे जे काही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले, या एक्सपेरिमेंटसाठी इनिशियली मेंडेल परफॉर्म कलेक्शन ऑफ व्हेरायटीज. मेंडेलने वेगवेगळ्या टाइपच्या व्हेरायटीज कलेक्ट केल्या. द व्हेरायटीज ऑफ प्लांट पायसम सटायवम. आणि इथे हा जो पायसम सटायवम प्लांट आहे, धिस प्लांट
was selected as model organism. बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करण्यासाठी जे काही ऑर्गॅनिझम सिलेक्ट करणं, मग ते प्लांट असेल, ॲनिमल असेल, बॅक्टेरिया असेल, फंजाय असेल, अल्गी असेल, यापैकी प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला म्हटलं जाईल मॉडेल ऑर्गॅनिझम. सो पायसम सटायवम, अ जनरल pea plant, was selected as model organism by Mendel and de Vries, and या पर्टिक्युलर मॉडेल ऑर्गॅनिझमच्या मेंडेलने इनिशियली मल्टिपल व्हेरायटीज कलेक्ट केल्या. मल्टिपल व्हेरायटीज कलेक्ट करण्यामागे रिझन, द रिझन फॉर द कलेक्शन ऑफ मल्टिपल व्हेरायटीज इज टू कलेक्ट डिफरंट कॅरेक्टर, वेगवेगळ्या टाईपचे कॅरेक्टर कलेक्ट करणे. आणि मेंडेलने अशा वेगवेगळ्या व्हेरायटीजचं कलेक्शन करून he selected 7 pair of character. Okay, so to perform his experiment in this model organism Pisum sativum, मेंडेल ने सिलेक्ट केलेले आहे 7 pair of कॅरेक्टर. आणि हे जे सिलेक्ट केलेले कॅरेक्टर मेंडेलने, ऑल दीज कॅरेक्टर, हे जे पेअर ऑफ कॅरेक्टर आहे याला म्हटलं जाते कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. अ पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. आता ही पुन्हा एक नवीन टर्म आहे. आता इथून पुढे फ्रॉम हिअर अँड ऑनवर्ड्स या जेनेटिक्स मधल्या नवीन नवीन टर्म इंट्रोड्यूस होत जातील. त्यापैकी सर्वात पहिली जी टर्म आहे आपल्याकडे, इट इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. याआधी आपण कॅरेक्टरला काय डिफाइन केलेलं आहे? एनी टाइप ऑफ डिटेक्टेबल प्रॉपर्टी प्रेझेंट इन ऑर्गॅनिझम, एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असलेली कोण्याही टाइपची डिटेक्टेबल प्रॉपर्टी, मग ते मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी असेल, फिजिओलॉजिकल प्रॉपर्टी असेल, अॅनाटॉमिकल प्रॉपर्टी असेल किंवा जेनेटिकल प्रॉपर्टी असेल, जे प्रॉपर्टी बेसिकली डिटेक्टेबल आहे, त्याला आपण म्हटलेलं आहे कॅरेक्टर. आता या कॅरेक्टरच्या रिलेशन मध्ये पुढची टर्म आपल्याकडे आहे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर कशाला म्हणायचं? द कॅरेक्टर which is present, असं कॅरेक्टर which is present in more than one form in a population of organism एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या पॉप्युलेशन मध्ये जर एक कॅरेक्टर एकापेक्षा वेगळ्या फॉर्म मध्ये किंवा मल्टिपल फॉर्म मध्ये डिस्ट्रीब्युटेड आहे, अशा कॅरेक्टर्सला म्हटलं जाते कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. आणि यापैकी प्रत्येक कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मधला जो फॉर्म आहे, या फॉर्मला अशा वेळेस एक वेगळी टर्म आहे, जेनेटिकल टर्म, इट इज कॉल्ड ॲज ट्रेट. ठीक आहे. कॅरेक्टर आणि ट्रेट दिसायला किंवा ऐकण्यासाठी जरी सिमिलर वाटत असेल तरी या दोघांमध्ये एक स्मॉल डिफरन्स आहे. या दोघांमध्ये कन्फ्युजन नाही व्हायला पाहिजे, काय कॅरेक्टर आहे आणि काय ट्रेट आहे. आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊ. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव रोज फ्लावर. ठीक आहे. आता या रोज फ्लावरच्या रिलेशन मध्ये जर आपण एक घेतलं कॅरेक्टर कलर, द कलर ऑफ रोज फ्लावर. नाउ द कलर ऑफ रोज फ्लावर इज अ कॅरेक्टर. इथे हे जे कलर आहे, कलर ऑफ फ्लावर, हे होणार कॅरेक्टर. अँड वी नो दॅट रोज फ्लावर मध्ये मल्टिपल टाइपचे फ्लावर colors present, like we have red colored flower, again
पिंक कलर फ्लावर, येलो कलर फ्लावर, व्हाइट कलर फ्लावर, ब्लू कलर फ्लावर, ऑरेंज कलर फ्लावर. ठीक आहे. आता हे बाकीचे जे काही आहे दिसत आहेत आपल्याला, ऑल दीज आर कलर्स ऑफ अ सिंगल कॅरेक्टर. जर आपण फ्लावर कलर घेत आहे या कॅरेक्टरचे ऑल दीज आर मल्टिपल फॉर्म. हे सर्व मल्टिपल फॉर्म्स आहे एका सिंगल पर्टिक्युलर कॅरेक्टरचे विदिन दॅट स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम. किंवा एक स्पेसीज आहे रोज प्लांटची, या एकाच स्पेसीज मध्ये डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्युशन नुसार जर आपण एक कॅरेक्टर घेत आहे फ्लावर कलरचं, तर आपल्याकडे नियर अबाउट एवढे 6 ते 7 वेगवेगळ्या टाईपचे फॉर्म प्रेझेंट आहे. आणि कलेक्टिव्हली असे जे काही मल्टिपल फॉर्म प्रेझेंट असतात या मल्टिपल फॉर्मला म्हटलं जाणार ट्रेट. मल्टिपल ट्रेट. ठीक आहे. वेगवेगळ्या टाईपचे ट्रेट. आता यापैकी प्रत्येक हा कॉन्ट्रास्टिंग आहे, एकमेकांपासून वेगवेगळं आहे. आता यामध्ये कुठेही इंटरमिजिएट कॅरेक्टर प्रेझेंट नाही. मग कॉन्ट्रास्टिंग काय? जिथे फक्त 2 ट्रेट प्रेझेंट आहेत. किती ट्रेट असतील? फक्त 2 ट्रेट. ओनली 2 ट्रेट ऑफ अ सिंगल कॅरेक्टर. तशा पेअरला म्हटलं जाते कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. बऱ्याच प्लांटच्या केसमध्ये पाहतो आपण, बरेच कॅरेक्टर पाहतो. जर आपण फ्लावर कलरचं एक एक्झाम्पल घेतलं तर काही प्लांट असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये कलर्ड फ्लावर नाही. काही प्लांट असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये फ्लावर कलर हा एकच आहे, सेम आहे. पण काही प्लांट मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन दिसून येईल जिथे 2 वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लावर दिसून येतात. जसं एक कॉमन एक्झाम्पल जर घेतो म्हटलं आपण तर विंका रोझिया नावाचा एक प्लांट, मराठीमध्ये आपण याला म्हणतो सदाफुली. कोणता प्लांट? विंका रोझिया. ठीक आहे. जनरल एक सदाफुलीचा प्लांट. आता यामध्ये फक्त 2 फ्लावर कलर प्रेझेंट आहे, एक व्हाईट आणि दुसरा पर्पल. कॅरेक्टर एकच, कलर ऑफ फ्लॉवर. पण ह्या एका पर्टिक्युलर फॉर्म साठी त्या पॉप्युलेशन मध्ये, त्या स्पेसीज मध्ये एकापेक्षा जास्त म्हणजे 2 वेगवेगळे ट्रेट प्रेझेंट आहे. त्याला आपण टर्म काय यूज करायची आहे? ट्रेट. कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. किंवा मल्टिपल जरी असेल, 2 पेक्षा जास्त जरी असतील तरी त्याला आपण म्हणणार प्रेझेन्स ऑफ ट्रेट. जर तिथे फक्त 2 ट्रेट प्रेझेंट लाईक व्हाईट अँड पर्पल, व्हाईट और रेड किंवा अजून एखादा, तर अशा केसला म्हटलं जाते कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, ज्यामध्ये कोण्याही टाईपचा इंटरमिजिएट फॉर्म प्रेझेंट नाही. या केसमध्ये आपल्याला इंटरमिजिएट फॉर्म दिसून येतात मल्टिपल कॅरेक्टर मध्ये. लाईक दिस पिंक इज इंटरमिजिएट बिटवीन रेड अँड व्हाईट. हा रेड आणि व्हाईट यांच्यामधला एक इंटरमिजिएट फॉर्म आहे, इंटरमिजिएट कॅरेक्टर आहे. पण काही केसेस मध्ये अशा टाईपचे इंटरमिजिएट कॅरेक्टर नसतात. असे हजारो लाखो टाईपचे कॅरेक्टर आहेत जे मल्टिपल फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण अॅनिमल मध्ये घेतो म्हटलं तर स्किन कलर. आता याचे सुद्धा मल्टिपल फॉर्म प्रेझेंट आहे. इन केस ऑफ ह्युमन फेअर, व्हाईट, अल्बिनो या टाईपचे, मिलाटो, असे भरपूर टाईपचे स्किन कलर प्रेझेंट आहेत. असे शेकडो हजारो टाईपचे कॅरेक्टर आणि त्यांचे ट्रेट. मग बेसिकली या 2 टर्म मध्ये कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे. हे बेसिक आहे जेनेटिक्सचं. कॅरेक्टर कशाला म्हणायचं आणि ट्रेट कशाला म्हणायचं. कॅरेक्टर इज अ प्रॉपर्टी जी तिथे प्रेझेंट आहे, विच इज अ डिटेक्टेबल. अँड ट्रेट द फॉर्म. ट्रेट काय असणार? त्या कॅरेक्टरचा फॉर्म. ते कॅरेक्टर किंवा ती प्रॉपर्टी कोणत्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. लाईक हाईट हे कॅरेक्टर आहे, मग हाईट मध्ये फॉर्म असू शकतो. टॉल म्हणजे हाईट जास्त असणे, डॉर्फ म्हणजे हाईट कमी असणे.
अशा टाईपचे कॅरेक्टर. मग ह्या जेनेटिकची स्टडी या दोन टर्म पासून आपल्याला स्टार्ट करायची आहे, कॅरेक्टर अँड ट्रेट. अँड फॉर परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडेलने ज्या वेळेस त्याचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेले आहे, मेंडेलने अशा 7 पेयर सिलेक्ट केलेल्या आहेत कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरचे. आणि यापैकी प्रत्येक कॅरेक्टरचं मेंडेलने इनहेरिटन्स स्टडी करायचं. आता आपण या 7 पेयर्स पाहू कोणत्या आहेत. So here character एकीकडे आपल्याकडे आता कॅरेक्टर आहे. लाईक द फर्स्ट कॅरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडेल, या फॉर्म मध्ये मेंडेलने जे पहिलं कॅरेक्टर सिलेक्ट केलं, हाईट ऑफ प्लांट. ठीक आहे. द सेकंड कॅरेक्टर सीड कलर, कलर ऑफ सीड्स. थर्ड सीड शेप. फोर्थ फ्लावर कलर. Fifth, flower position. Sixth, fruit color. And seventh, last one, fruit shape. मग मेंडेलने त्याचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करण्यासाठी हे 7 वेगवेगळे कॅरेक्टर या पायसम सटायवमच्या प्लांटमध्ये सिलेक्ट केलेले आहे. पहिले कॅरेक्टर हाईट ऑफ प्लांट, सेकंड सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोझिशन, फ्रूट कलर अँड फ्रूट शेप. आता म्हटल्याप्रमाणे यापैकी प्रत्येक कॅरेक्टर एक कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे इथे प्रत्येक कॅरेक्टरसाठी 2 वेगवेगळे ट्रेट प्रेझेंट असणार. लाईक द हाईट ऑफ प्लांट, यासाठी याने ज्या काही व्हेरायटीज सिलेक्ट केलेल्या आहेत, फर्स्ट द हाईट टॉल अँड सेकंड डॉर्स. For example, we have this first variety and second variety. या 2 वेगवेगळ्या व्हेरायटी आहेत. मग पहिल्या व्हेरायटी मध्ये प्लांटची हाईट टॉल, दुसऱ्या व्हेरायटी मध्ये प्लांटची हाईट डॉर्स. म्हणजे कॅरेक्टर आहे हाईट ऑफ प्लांट, पण हे कॅरेक्टर एक्सप्रेस 2 वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये होतात. ठीक आहे. ट्रेट कशामधून येतात? ट्रेट आर नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर. एखादा कॅरेक्टर कोण्या पद्धतीने एक्सप्रेस होते एका पॉप्युलेशन मध्ये, त्यानुसार तिथे ट्रेट्स येतात. जर एक कॅरेक्टर एका पॉप्युलेशन मध्ये एकाच पद्धतीने एक्सप्रेस होत आहे तर तिथे एकच ट्रेट असेल. बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो की बरेच फ्लावर असे आहेत ज्यांच्यामध्ये एकच कलर आहे, बरेच फ्लावर असे आहेत ज्यांच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त मल्टिपल कलर्स आहेत. सो ट्रेट अराइज ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर. कशामुळे एक्सप्रेस? कॅरेक्टरच्या एक्सप्रेशनमुळे ट्रेट अराइज होतो. ओके. लाईक नाउ सेकंड वन द सीड कलर. मग यासाठी 2 वेगवेगळे, येलो अँड ग्रीन. त्यानंतर सीड शेप, राउंड and wrinkled. Next, flower color, red or purple and white.
Next, flower position, axial and terminal. त्यानंतर fruit color, again yellow and green. And शेवटी fruit shape, it is inflated and constricted. ठीक आहे. आता जर हे आपण कॅरेक्टर पाहिजे तर यामध्ये टॉल आणि डॉर्फ आपल्याला माहित आहे, हे कलर माहित आहे. यापैकी एक येते फ्लॉवर पोझिशन. पोझिशन ऑफ अ फ्लॉवर ऑन अ प्लांट. त्या प्लांटवर फ्लॉवरची पोझिशन काय आहे. जर हे फ्लॉवर या पद्धतीने येत आहे तर याला म्हटलं जाईल ऍक्झियल, दॅट इज फ्रॉम द ऍक्झिल ऑफ लीफ. जर ते लीफच्या ऍक्झिल मधून अराइज करत आहे तर त्याला म्हटलं जाईल ऍक्झियल. अँड टर्मिनल, when a branch get terminate into a flower. टर्मिनल हे कुठे प्रेझेंट असेल आपण पाहिलेलं आहे, मेरिस्टेम मध्ये पाहिलेलं आहे. अपायकल, जसं अपायकल मेरिस्टेम आपण पाहिला होता. अपायकल पोझिशनला टॉपच्या पोझिशनमध्ये रिप्रेझेंट करतो. त्यानंतर येते आपल्याकडे फ्रूट शेप. इन्फ्लेटेड, इट मीन्स a normal fruit, a normal pod of tea and constricted like this. या टाइपचे जे दोन फॉर्म आहेत या पायसमच्या टाइप टी मध्ये, एक इन्फ्लेटेड म्हणजे कंप्लीट असेल किंवा याला म्हटलं जाते रेग्युलर, आणि दुसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म मध्ये. मग हे जे 7 वेगवेगळे कॅरेक्टर आहेत, टू परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट मेंडेल सिलेक्टेड दी 7 डिफरंट कॅरेक्टर. आणि यापैकी प्रत्येक कॅरेक्टर या 2 वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. हाईट ऑफ प्लांट एका पर्टिक्युलर व्हेरायटी मध्ये टॉल, दुसऱ्या व्हेरायटी मध्ये डॉर्फ. देन वी हॅव सीड कलर येलो अँड ग्रीन, सीड शेप राउंड and wrinkled, flower color red and white, flower position axial and terminal, fruit color yellow and green, आणि सर्व शेवटी fruit shape inflated and constricted. By selecting these 7 different characters, Mendel performed his experiments. हे जे साधीच्या साधी कॅरेक्टर्स आणि त्याचे वेगवेगळे फॉर्म मेंडेलने सिलेक्ट केले, हे सर्व सिलेक्ट करून मेंडेलने परफॉर्म केले प्लांट हायब्रिडायझेशन. ओके, सो प्लांट हायब्रिडायझेशन ही परफॉर्म आर्टिफिशियल cross between 2 plants. Okay, artificial, as the plant Pisum sativum is a self-pollinating plant. Pisum sativum हा प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग आहे, म्हणून इथे ज्यावेळेस मेंडेलने हे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले, यापैकी एका पर्टिक्युलर व्हेरायटीला मेंडेलने सिलेक्ट केलं ॲज अ मेल पॅरेंट and second variety is selected as female parent. ठीक आहे, पण पायसम सटायवम हा प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग आहे. मेंडेलला परफॉर्म करायचं आहे यांच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन, आणि हे क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करण्यासाठी
मेंडेलनी टेक्निक यूज केली, टेक्निक ऑफ इमॅस्क्युलेशन. जिथे जिथे आर्टिफिशियल क्रॉस केला जातो दोन प्लांट मध्ये, दोन वेगवेगळ्या व्हेरायटीच्या किंवा एकाच व्हेरायटीच्या दोन प्लांट मध्ये जेव्हा क्रॉस परफॉर्म केला जातो प्लांट हायब्रिडायझेशन मध्ये, तेव्हा ही टेक्निक यूज करतात, टेक्निक ऑफ इमॅस्क्युलेशन. धिस टर्म इमॅस्क्युलेशन, इट इज रिमूव्हल ऑफ अँथर फ्रॉम फ्लॉवर. जे फ्लॉवर आहे या फ्लॉवर मधून अँथर रिमूव्ह करणार आहे, कारण वी नो दॅट धिस पर्टिक्युलर प्लांट पायसम सटायवन इज बायसेक्शुअल प्लांट. हे बायसेक्शुअल आहे, यामध्ये दोन्हीही सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट आहे, यामध्ये अँड्रोशियम सुद्धा प्रेझेंट आहे, यामध्ये गायनोशियम सुद्धा प्रेझेंट आहे. आणि जर आपल्याला दोन पॅरेंट मध्ये क्रॉस करायचा आहे तर तो पॅरेंट युनिसेक्शुअल लागेल, त्याशिवाय त्यामध्ये आर्टिफिशियल क्रॉसिंग परफॉर्म करता येणार नाही. म्हणून या जागी काय केले जाते, इन सच अ केसेस द अँथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम धिस फ्लावर इन बर्ड कंडिशन. ज्यावेळेस हा फ्लावर बर्ड कंडिशन मध्ये आहे, दॅट इज बिफोर द मॅच्युरेशन ऑफ अँथर, एका पॅरेंट यापैकी कोणता एक पॅरेंट ज्या पॅरेंटला आपल्याला फिमेल पॅरेंट म्हणून सिलेक्ट करायचं आहे, अशा प्लांट मध्ये जे काही फ्लावर आहे, द प्लांट विच इज सिलेक्टेड ॲज अ फिमेल पॅरेंट, यामधून जे काही मेल गॅमेट्स तयार करणारा ऑर्गन आहे अँड्रोशियम, आणि ते अँड्रोशियम मध्ये प्रेझेंट असणारे अँथर, या अँथरला आर्टिफिशियली रिमूव्ह केले जाते. फ्लावर नॅचरली ओपन होते, पण अशा केसेस मध्ये द फ्लावर इज ओपन व्हेन इट इज प्रेझेंट इन बर्ड कंडिशन. जेव्हा ते पर्टिक्युलर फ्लावर बर्ड कंडिशन मध्ये प्रेझेंट असेल त्याच वेळेस त्या फ्लावरला आर्टिफिशियली ओपन केले जाते आणि अँथर्स आर मेकॅनिकली रिमूव्ड. ते अँथर डायरेक्टली कट केले जातात. सो द एंटायर फ्लावर बिकम युनिसेक्शुअल, containing only gynoecium, that is a female flower. ठीक है. Emasculation is only performed in flowers or in a plant which are to be used as a female parent. ज्या प्लांटला किंवा ज्या फ्लावरला फिमेल पॅरेंट म्हणून यूज करायचा आहे, फक्त त्याच केस मध्ये इमॅस्क्युलेशन परफॉर्म केलं जातं. ठीक आहे. सो मेंडेल in case of plant hybridization perform artificial crossing between two plant, ज्यामध्ये त्यांनी हे कॅरेक्टर्स सिलेक्ट केलेले आहेत आणि हे आर्टिफिशियल क्रॉस परफॉर्म करताना मेंडेलनी इमॅस्क्युलेशनची टेक्निक यूज केली, आर्टिफिशियल रिमूव्हल ऑफ अँथर. ठीक आहे. आणि त्यानंतर यांनी या व्हेरायटीज क्रॉस केल्या आणि या पुढे जे जनरेशन ग्रो होते, या जनरेशन ग्रो होताना मेंडेल स्टडीड इनहेरिटन्स ऑफ ईच ऑफ धिस कॅरेक्टर. यापैकी प्रत्येक कॅरेक्टर कोण्या पद्धतीने पुढच्या जनरेशन मध्ये इनहेरिट होत आहे. इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर इन टर्म्स ऑफ ट्रेट. कोणा टर्म मध्ये? ट्रेटच्या टर्म मध्ये. कारण दोन वेगवेगळ्या पॅरेंट मध्ये कॅरेक्टर जरी सेम आहे तरी त्याचा फॉर्म वेगवेगळा आहे. लाईक हियर इन केस ऑफ मेल द हाईट ऑफ प्लांट इज टॉल अँड द हाईट ऑफ फिमेल प्लांट इज डॉर्फ. मग या दोन पैकी पुढच्या जनरेशन मध्ये कोणता कॅरेक्टर ट्रान्सफर होणार, कोणता ट्रेट ट्रान्सफर होणार, वेदर टॉलनेस ऑर डॉर्फनेस, हे स्टडी केलेलं आहे मेंडेलनी त्याच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये. ओके. सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will deal with the first part of Mendelian experiment. ठीक आहे. त्याला म्हटलं जाते मोनो हायब्रिड क्रॉस. हा जो एंटायर पार्ट आहे मेंडेलियन इनहेरिटन्स मध्ये, पहिला पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे मोनो हायब्रिड क्रॉस.
पण हा मोनोहायब्रिड क्रॉस इथून ऍक्च्युअल जेनेटिक्स किंवा मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट मेंडेलियन इनहेरिटन्स स्टार्ट होणार. बिफोर दॅट तुमचे जे काही बेसिक कन्सेप्ट आहे इन रिलेशन विथ कॅरेक्टर, जे आपण लास्ट टर्म मध्ये पाहिलेले आहेत, एक्सप्रेशन, कंट्रोल अँड रेग्युलेशन, अँड थर्ड वन इज इनहेरिटन्स. त्यानंतर आज इंट्रोड्यूस झालेल्या नवीन टर्म ट्रेट आणि कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, या बेसिक टर्मिनॉलॉजीज आणि त्यांच्या आयडियाज क्लिअर असायला पाहिजे. जर यामध्ये काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही मला कॉल करून किंवा मेसेज करून विचारू शकता. ठीक आहे स्टुडंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डायरेक्टली स्टार्ट करणार मोनोहायब्रिड क्रॉस.